الاستسقاء قائما और इस्तिस्का के दुआ पे इस्तिस्का के बाद नक्शे सड़े वाला नहीं खबर ना वह कन्या وقال أبو نعيم بن زهير عن إسحاق خرج عبد الله بن زيد يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه فاستسقى فقام لهم على رجليه على غير منبر فاستسقى ثم صلى عليه يجهر بالقراءة पूरा इस्तिस्का के वाला खुतबा हुए वो खुतबे में जुमे ना खुतबे पहचान ना बस आप तकरीर वक़्त मतलब के अफ़आल को बदलने के बड़ी नियत पैदा है और अफ़आल बदलने के वजह से खबरें कि अभी अल्लाह तआला पैदा है इस्तिग़फ़ार खुतबे खबर के गलत तौबा वासी दाइन बस बदवा रकात होगी यजहर बिलक़िराअत जहर बिलक़िराअत होगी वला युअज़्ज़िन नहीं अज़ान पे नहीं इक़ामत हदीस उलमा इत्तिफ़ाक़ के अज़ान और इक़ामत नहीं वो ज़ामुस की वजहर कई और कदे के बाद इख्फा कई इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि हुई कि इससे वो क़िराअत भी है और इस वलातुन नहार के उमूमन क़िराअत बेटी मासबकी तो उलमा ज़िक्र करता लेकिन अइम्मा सलासा साहिब जहर बिलक़िराअत बते और मुताबिक़ कौल साहिब अइम्मा सलासा और साहिब जहर बिलक़िराअत बते और मुताबिक़ कौल दादा साहिब दर हकीकत साहिब मवाहिब लदुन्नी निकली इस्तिस्का पैगंबर हम शफक का तकरे जो कर यौ दली बकी मुस्कड़े दे नूर के नहीं कोते दी मुंदे नहीं यौ दली बकी मुस्कड़े नूर के नहीं कर दौर पसेश यौ मुस के इख्तिलाफ रागले यौ दे के जहर दे बन दे के इसरार दे नदी वजह ने इमाम से अरे तो पूरी अक्सरियत एकदम मजबूत रिवायत दी जहर पर के रे और पसेश قال إسحاق وعبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني عباد بن تميم أن عمه رضي الله تعالى عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فتعلى قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا साकित थे कि नबी अमल सहाबी नकल गई तो खाम खैर कर गई दर्दिका कि आदम जिक्र बमंज़ला नफ़े न दे आदम जिक्र नफ़े और आदम जवाज़ का इशारत दी और महारत बयान की वीडियो है तो बयान कई फदअल्लाह क़ाइमा दुआ करिला ثم توجه وحول رداءه وما تسوي कि कानून दार के लावल वसूल की खुतबा और तबे मखी दागे नफस वसूल की क्या बा तहमील दरेदा होगी दुआ दावल बदवाओं की बदवाओं की किबले तब मखी बदवा और कौम को सलामीन हुई क्या बा तहमील दरेदा होगी आगे नफस तो मंजूर की और बस ये باب الجهر بالقراءة بالاستسقاء وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله تعالى عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس وبه قال حدثنا آدم शाफी और अहमद बलिन के तकबीरात तक कोई लगा कि रात पर मान लेंगे और मालिक से वो जरूर बलिन के तकबीरात रिश्ता मान लेंगे तकबीरात जवाइज नहीं कर दी शाफी अहमद भी तकबीरात पर है और जरूर वो मालिक बलिन रिश्ता असल के यो हदीस में तिरमिज़ी के लिए कि युसल्ली का सलातुल ईद युसल्ली नो शाफी से कोई कि सलातुल ईद का माना तकबीरात पर के हुआ है अमुबाइना सलातुल ईद सरे तशबीह पदे के रच जमाअत दे पके सलातुल ईद सरे तशबीह पदे के रच जहर द क़िराअत दे पके तो सलातुल ईद सरे पूरा तशबीह मुनजवर करे अगर खुदा खुतबे ना माफ करे दा खुदा खुतबे ना मुस्तमन दे अब खुदा खुतबे ना माफ करे दा खुदा खुतबे ना
رسل دي نو ابي سر د جهر صراحه دا تکبیرات صراحه روایت نشته دي دا پسې موبایل په تکبیرات پکې وي نو چې څنګه راوي جهر ذکر کوي راوي څنګه استقبال د قبله ذکر کوي او صاحب راوي څنګه تحویل د رضا ذکر کوي نو بیا به خامخا تکبیرات ذکر کوي هر ناشنا شي چې څوک ذکر کوي نو هغه خامخا د اوصاف ذکر کوي دا وایي چې قبله ته مخکې دا وایي چې تکبیر تا ولاړه دا وایي د دعا ذکر کوي په ولاړه دا وایي چې دعا کې قبله ته دا وایي چې سو ته ویل کېږي تحویل درې کړی دا جهل کړی دوه رکعات ویلي نو بیا تکبیرات ولې نه وي ورپسې شاه به قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله تعالى عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول الى الناس ظهره واستقبل القبله يدعو ثم حول رداءه دعاء قصد صادر وعلي ثم صلى على ركعتين جهر فيهما بالقراءة فلا الاستسقاء ركعتين بس ما فرمي امام ابو حنيفه رحمه الله عليه الصلاه مسنون مؤقت انكار وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ببدا قدي وخير من تفسير دماويه انكار ما عندنا نبي ورمي خبر كړي ها وبه قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن ابيه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقال رداءه باب الاستسقاء في المصلى وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر سمع عباد بن تميم عن عمه رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقال رداءه قال سفيان واخبرني المسعودي عن ابي بكر قال جعل اليمين على الشمال باب استقبال القبلة في الاستسقاء وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد ان عباد بن تميم اخبره ان عبد الله بن زيد الانصاري اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى يصلي وانه لما دعاه واراد ان يدعو استقبل القبلة وحول رداءه قال ابو عبد الله عبد الله بن زيد هذا مازني والاول كوفي وابن يزيد باب رفع الناس ايديهم مع الامام في الاستسقاء وقال ايوب بن سليمان حدثني ابو بكر بن ابي اويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقال قال رجل اتى اول البخاري عبد الله بن زيد مازني او وقتی استسقاء کې کوم دې په هغه کوفی دی هغه عبد الله بن یزید دی دا عبد الله بن زید دی هغه دې دوه کې فرق دی هذا رجل عربي من اهل بدر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم امام بخاری سمعوا چې دا جمع دعا دی استسقاء کې شابه دي كان يدعو على الناس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس ايديهم مع الامام في الاستسقاء يا ذا خبر جمع دعاء ثابت ما تدارعوا له كنا يدعون خرجنا من المسجد حتى وصلنا فما زلنا ننظر حتى كانت الجمعه الاخرى فاتى الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشغل المسافر من عن طريق فشغل يملا وقال الويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك قال سمعنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رايت بياض اصبعه باب رفع الامام يده بالاستسقاء وبه قال كما رفع مراد كاملا دور زينو کې دور لاس لري پورته کړو دې کې ډیره مبالغه کړې ده شابه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن ابي علي عن سعيد بن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه بشيء من دعائه الا بالاستسقاء لا يرفع سمعنا الدعاء سابق يقولات مقبله فانه يرفع حتى يرى بياض يديه دمرا شابه باب ما يقال اذا ما ضرب قال صحیح بیدون کی تا ہوئی صاحب و اصاب یسوبو سیلان تا ہوئی
لیکن خبراو بیگی ذکا ورطوئی شابت ہے حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا مفعول به اللهم صيبا اللهم انزل صيبا بدون کوټ باران او نافعا چې باران کله شروع شي استثناء فساد على التفهيم قاسم بن يحيى وعبد الله ورواه الأوزاعي وخير النافعين وهو من تمطر بالمطر حتى يتحاذر على لحيته چې باران نازل دي تستدما وليه بريد الله النبي رحمه الله وتعالى قدره شابته به قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الأوزاعي قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري قال حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اصابت الناس سنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعه فقام اعرابي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك الماء وجرى العيال فدعونا لنا ان يسقينا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء فزعت قال فسال سحاب امثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رايت المطر الى بغیر مبارک ایسا سیدہ نو بغیر احوال بے کی جبارت بولو کی بہنسان دے مناسبت ہو اور بچے کی سرح دی بِإِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ اللہ نے نوی نعمت راہی قال فمخبرنا يومنا ذلك ومن الغد ومما للغد والذي يليه الى الجمعة الأخرى فكان ذلك الأعرابي وهو رجل غيره فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدم البناء وفرق المال فادعونا لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا قال فما جعل يشير بيديه الى ناحية من السماء الا تفضلت حتى صارت المدينة في مثل جوفته حتى صار الوادي وادي قناة شهر قال فلم يجد احد إلا حدث بالجود فهم إذا هبت الريح وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر كما وادي قناة كاريزون وادي عليه نصال شهرا شابته فراق صالحة إذا هبت الريح هذه مناسبة عموما دباران نمخ كسر هذه لك بعض ذلك آداب دردان بعد روان لسبب كما طريقة زي مناسبات جوهان ذلك عموما دولية بعض من يوكل النقصان به سبا أخبرني حميد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه يقول كانت الريح شديدة إذا هبت عرب ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبيريد شاسرة عاديات أو تقال أفاد النبي فتولى اهتدافات كوقت فضلك يرى پیدا کا شبا فمخبر النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وبه قال حدثنا مسلم قال نصرت بالصبا صبا من يقال إلي قبل تلمخي أو دا بعد دشان ذي أو في الفرق روان دي مغرب تا أو جدا مغرب مشرق ترى دي ضرور شاد روان أغيث عاديان هلاك شيء دي شبا وبه قال حدثنا مسلم قال بعد الصبا وما حدثنا الصبا كده مالي ذكرت الصبا عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلك العاقل بالدبور دبور إذا تبليت نمك وتبليت على روان دي إذا شاك روان دي ذكر دبور بطوي فهما قيل في الزلازل والآيات قلت ليس مناسبة عموما دباران أو زلالة الزلزلو فشان دخل عذابي ولي نشكرا باران باري نافعا وسروايا دي مناسبة شو شبا به قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زناد عن عبد الرحمن بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبل العلم وتكثر الزلازل ويتفاقم الزمان وتظهر الفتن ويكثر الناس
أقول كما قال هي لا قالها وفي يمننا قالوا وفي نجنا قال وذلك الزلازل والفتن وبما يتوقف الشيطان قرن قوة الشيطان كرسة كلمة بودي حزب الشيطان إلى دجال وغيره ودابة في ها قال الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أغدا شكر بارات وشي دخل شكر أدا کے نماج مطرنا بنوع قضاء لان بستوری بارا لان کیوں کرنا اللہ شکر ادا کے رزقکم ہے شکرکم تکذیب کرے کہ بہاں ستوری پر نسبت من حیث الزمان کل شیء حقیقی نسبت بر اللہ تک ہے ہاں به قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على يسر سماء قال فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن فأما من قال مطرنا بفضل الله يوم ورحمته فذلك مؤمن به وكافر بالكفر وأما من قال بيمكنه كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكفر فمن لا يدري متى يبيه المكر إلا الله عز وجل وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله ولا يعلم أحد ما يكون في غيب ولا يعلم كنجنا مراد بيت ذكر ده سبب أو مراد لما سبب خزانة مراد مفتاح خزانة لبي خزانة فتاي وده تدونا فتي جوا ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب ولا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد ما يذهب متى يجيء المكر أبواب الكسوف بسم الله الرحمن الرحيم किताब खबर निकता अबवाब के मुतअद्दिद सी किताब ने जोड़ेगी उताकुल माता तो तवील मुनासबतों ने वाज़ेह हदीस के बाद सलावात की इलाके ज़िक्र है सलातुल इस्तिस्क़ा सलातुल वितर सलातुल कुसूफ बस दर्ज उसूल खबर खारिजू पे जना खबर दंदा आसान है अबवाबुल कुसूफ मौलाना से बड़ी मदान कोई के कुसूफ सता है और कुसूफ सता है اسباب شدید او دې زمانه کې د مستشرقین یو اعتراض دراغي جواب درکړ کسوف په انوار کې استعمالي کثافت الشمس انوار خرشي او کسوف پس قومه کې استعمالي او خاصه مړوالي ته ویل کېږي خړوالي ته ویل کېږي خاصه पटवारी ताकत में लिखी असल की खसा पलना पटवाले खसा पलमा के योशीना नौदी गई दवाई तो जज्बा के शेना नौदी ना पट शिकर और कसा ओ तोरे दो तवी लिखी खड़वाली दवाई दाखिल माना लोगों की फैसला की तवी लिखी कुसुफ الشمس انوار माने तंदर مثلا حوالي الانوار سلب ده نور راشده دوار نو سلب ده نور راشده سكومينا ده يقبل معناش سلب النور سلب النورانية ايه مولانا سبب يستدي وابدا كير لمن سبب يستدي سبب ده دوار تتان درسده سكومي حائل شستا او ده دوار بمياس زمونگا او د انوار په میانس کې سپومه حایل شي نورانه بنای کله پورا حایل شي پورا نو پورا ورته ځم شي کله نیمه را پټ کې نیم طرف نیم طرف شي جزوی وته په باندې علاقو کې وی په باندې کې نه باندې خلکو کې د سپومه او د انوار میانس کې دا وی او د انوار میانس کې سپومه حایل باندې نه او د انوار تندر سره دا د انوار د سپومه سره دا دوی کې نور القمر مستفاد من نور الشمس زمکه حایل شي
dan baru terus komen pamias. Dan baru orang berbuat pas komen ini. Kalau pulas maka hai lagi. Das komen dan baru pamias kita mukammal komen khalas. Atau kalau selesai panai kita akan khalas kan. Ya dah tu ini siapa kabar? Dan khusus syams sebab sesuatu. Haidatul ard baina syams wal qamar. Nah, dia betul. Haidatul qamar baina syams wal ard. Atau khusuful qamar sebab sesuatu. Ala. Haidatul ard baina syams wal qamar. Ha, Usmanana sebab. Nanti soal. بداخل أسباب العادية تقول عادية أسباب دي هو ما يتفهميان في جنوار نختار يا أسمع كميان في شيء بس هو ما يتنور ملان لي خلاص كار فذلك كذا هذا خيف يغمر ويوركيه منصف كيوكيه مرايان بكي رزان كيه هيبان بسري رشيدا ولا تقول عادية أسباب لك जो सब में आदि है कर की उल्लेख बड़ा जिक्र लगा वो में हाई लेकिन मत ना है मगर हाई लेकिन उसको में वाला पनाशी नंबर वाला उसको में बता वो आदि असबाब जिन्हों दा है बस होता मंजूर ना होता सदा है होता नहीं सदा तरह तरह जवाब यो जवाबदार कि अल्लाह नबी कुदरत ज़रूर नशी अल्लाह तो प्रकट कादिर दे इनवर खर्च को में भी अई वजह का दुनिया खुदा रुलस बात Allah Al-Azim Qudrat Zuhur Rashi Allah Qudrat Al-Azim Zuhur sangat raksa kaya raga Mungkin sadaqah berkata tayo dua moya sekwa dua mada jadi waktu kita Allah tertuju ke sadaqah berkata peraya kalau semua itu berkata dalam iman tur lagi jadi nehara zahira kemana iman rana salam lagi मुल्ज़िमों का तलक़ी बनिसा तमाम ईमान अल्लाह तआला सल्लम ने तारे उलमा तारिशी कोले और अल्लाह तरजू का जमान दुनिया माता सल्लम ने की दुनिया खुशहाली सल्लम ने की और अल्लाह तरजू का और दरीमा यो नाशना खबरा तमज़ेदार हो कले योशी सबब आदि लरी खुदा खपल आदत न तजावुज बारान सबब आदि लरी जने लरी और का सबब तबाही हो बारान सबब आदि लरी का सबब तबाही हो हवा सबब आदि लरी का सबब तबाही हो ज़लज़ला यो सबब आदि लरी ज़मका के का सबब तजावुज दे लका तबाही हो حرارت سبب عادي لري انوار دي او کله دومره تبايو کې چې په ځنګلونو اور بشي نو دا ټول اسباب عادي دي خدا عادي نه کله هغه تجاوز وکړي نو تبايو بشي دا ما هي اسباب عادي لري ټول دنیا اسباب عادي لري ګاډي چې بل روان دي سبب عادي لري دا سړی په تراوند کې مړي او اوس خو اشکال د مستشرقین ختم بنظم ده اوس خو سیاستانان وي په دې وخت کې قومه ته مګور او دې وخت کې نور ته مګور اوس پیوي په نظر مون ختم شي هغه کې وته ګوري په حال حالات وته او حامله خدای دې بات نه روزي په حمل به ساتي شي په چې دا نقصان نه دا وته راکړل څنګه نه وي څه وته کې وته ومعنا سے ډیره خپل سنسي خبره ده تاسو ډیره مدیدار سنسي خبره ده تاسو اوسم سردانا ګور خاطه ګوروا دا نور چې دي کنه دا یو نور نه دی دا چې په دې فضا کې د دنیا نور نه او د دې نور نه دا سپومه تاوي انوري تاوي دا نور قانون دی چې دا سپومه تاوي دا نور په لې وانتا دی په غیر ځان نه تاوي دا د زمکې د
دا د نور خپل سیارات دي ځمکه دام ته وایي او د هر یو خپل کشش دی هر خپل کشش دی یو اوسپنه چې مقناطیس ته نږدې وي راکاږي او چې لږه لرې شي د ځمکې خپل کشش دی او دا نور خپل کشش دی نور شیطان ته راکاږي ځمکه شیطان ته راکاږي دا چې ته شي پولې او لاندې راځي دا به وایي چې لاندې راځي دا ځمکه لاندې راځي او چې یو ځای ته دا سیارات دې به راوخېږي که نه یو ځای ته ورسېږي نو بس دا بیا لاندې نه راځي د ځمکې کشش څه کار ختم دا یو خاص مدار دی هغه کشش څه کار ختم شو یو خپله فضا ده نو ځمکه او د سپوږمۍ سره کشش مستقل دی نه ختمېږي د انور سره کشش مستقل دی د سپوږمۍ د انور سره خپل دا ټول سیارات الله په یو خاص کل فی فلکیت په خاص انداز کې وړي یاد وساته مولانا یو سیاره د خپل ځای نه ویښته برابر وړاقېده قیامت دی ولې مولانا صاحب یو سیاره لږه وړاقېده نو د دې یو کشش پې کم شو د بل کشش پې زیات شو بل سره وړاله دا قیامت شو وړغټ تصادم دی چې دوه ځمکې وجنګېږي څومره ده د قیامت ته رسېږي دویمه دا ده چې دا د دنیا سیارات یې په خپل مدار کې راوړل کل فی فلک یسبحون نو که دا یو د خپل ځای نه ویښته برابر وړاندې ما ته وګوره لمونې دلته د یو شي ګولف دی دی نه دلته کې یو ګوتړه قومه هغلته چې رسې څومره فاصله به جوړېږي وایه که نه دلته یو ګوته فاصله ده خو چې هلته دیوال ته رسېږي څونه وایي په ګرځونو وایي چې اوس مانځو ته رسېږي څونه وایي وایه که نه یو ګاډی چې په لاره روان دی معمولي سټیرنګ وړاندې دا پایه دلته یو ګوته تاو کا نو دې سړک باندې کېدي نو لږ ور تاثیر کېږي او چې څومره لرې ډېر فرق دی نو چې معمولي د بادار نه یو شی وړاندې دا په دومره تیزۍ سره روان دي دومره تیزۍ سره چې لوړ په یو شواروس کې خپل ځای راوستل او سپوږمۍ په بیا چې خپل ځای راځي نو دا به د سکندونو په حساب په دومره لرې لاړې شي که نه دومره لرې چې فوراً بیا یو په خپل مدار کې بل په خپل بل سره وډغه چې بل سره ډغه وواله هغه یې د مدار نه وست ټوکړې ټوکړې شو هغه د مدار نه ووتل هغه به شلو سره ډغه یې او ټول ټوکړې ټوکړې به شي هر یو د خپل مدار نه دا په تیزۍ روان د قیامت اوس معقولې غوندې د خپل مدار نه ویښته برابر وړاندې نو چې دا نیمه ګړکه مزل کې څومره مزل دی او څومره سپیډ سره روان دی نور څومره لرې دی مولانا صاحب او څومره سپیډ سره روان دی نو مولانا صاحب اوس راشي اوس مقصد ده زما چې دلته کې سپوږمۍ حایله شوه په مابین د چا کې اوس دلته کې د ځمکې پناه کړه د ځمکې کشف کړل دلته متاثر او بل دا سپوږمۍ ځان د نورې ځان ته تاووي دې ته وایي دلته ځمکې ځان ته راکاږي خو د ځمکې او د نور دې کې جګړه جوړه ده منځ کې شوه نو دې که معمولي وړاندې بیا به شي که د ځمکې کشف لږ کم شو بیا به شي او چې کوم ځای کې سپوږمۍ حایله شوه د نور او د ځمکې په دې منځ کې نو د سپوږمۍ د نور نه پناه شو تاووي یې څوک نور نو کشف د نور کم شو نو که دا د خپل ځای نه وړاندې بیا به شي ولې دا نن سبا سنس نو مولانا صاحب دا اسباب عادي لري خو دې اسباب عادي کله کله بیا څه چېرته جوړ شي لکه نقصان جوړ شي دا مې درته یوه عجیبه نقطه ووایي او دې کې د مانځه متعلق بیان دی ښه درته ویم قرات فی کسوف شمس ته ووایم د شافعي او د احمد په نسبت باندې کسوف نور کې وي او کسوف په خبر کې وي وایي تا به مې وکړل کېږي ګورې اوس به راشي امام بخاري بابو کسوف القمر اطلاق به یې وکړل کېږي په دې کې یو نقطه وپېژنه د شافعي او د احمد په نسبت کسوف الشمس کې 2 رکعات دي او په هر رکعت کې 2 رکوع دي نور مونږ په خپل ځای سجدې په خپل ځای برابر دي هر رکعت کې 2 رکوع دي او زموږ او د مالک صاحب په نسبت عام مونځ دی په یو رکعت کې یو یاد پدې شي مولانا صاحب څه وایي د شافعي او د احمد په نسبت یو رکعت کې 2 دي 2 رکوع دي او زموږ او د مالک صاحب په نسبت عام مونځ دی یو رکوع یو شوا بل د شافعي صاحب او د امام دویم اختلاف د شافعي صاحب او د امام صاحب په اختلاف باندې سیر دی
شافعي سے او د امام سے قرات په کې دي سری او د مالک او د احمد او صاحبین په قرات په کې دي دا څنګه زمونږ د شافعي سے په قرات په وضو په شام کې سری دي زمونږ شافعي او احمد او مالک او صاحبین قرات سره لکه جهري دي دا غیر روان دي ان شاء الله دغه کې د شافعي سے پنځ باندې شافعي سے پنځ د وضو کې جماعت دي شافعي سے پنځ په وضو کې دي جماعت دي او ائمه ثلاثه وجنا خصوص القمر کې په فرادا کې د شپې کې شافعي سے د جماعت قائد په خصوص القمر کې او ائمه ثلاثه وجنا من په فرادا دي نو تفصیل پکې روان دي شابه وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن موسى عن حسن عن ابي بكر رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فكسبت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد ودخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس حتى انجلت الشمس كالرقان شو ولا فصلى بنا ركعتين ذا زمون دليل دی ګوري چا دلیل شو ولې کله یو رکعت کې دوه رکوعې نو لاندې من برابر دي او کته ما عدم ذکر او دلیل دا نفي ما يفهم معرض بيان صلى بنا ركعتين نو قصد نبي كيفيت او مقابل ذکر اور رکعتين کې متبادل مطلب ذکر کې آپ کو رکعت دې معنا حقيقي دا معنا متبادل تبادل دا حقیقت دی نه خلا وحقيقي معنى مدق هذا حتى انجلت الشمس فقال ان الشمس والقمر لا ينكسفان لما داولي فريض رسول الله وقال به ابراهيم وفاته وقال كوي بان تخلق الشمس لموت ابراهيم بنا الشمس والقمر لا ينكسفان لموت ولا لاحد اذا رايتموها فصلوا ورب پیغمبر مبارک فصلوا لو مسلم بل کیفیت کو دارے بیان میں کیا بنا دارے کو روئی کہ دعا کی لكن كيفية بدل مقابل ذكر حتى يوشف ما بكم دا حديث جاري ما تقول يا دوي ابو بكر يا خدايا جاري ما او قولي دي فعلي دي او دا واذا رايتموها فصلوا كم يوم ذلك قولي شو ما تيار كده بولي جاري ما او فعلي دي بكي او قولي دوارا دي دوسر بسي او ما ذكر بكي دي هذه نقطة مهمة شابه وبه قال حدثنا شهاب بن عقال قال اخبرنا ابراهيم ومحمد بن اسماعيل عن قيس قال سمعت ابا مسعود رضي الله عنه ابو مسعود الجداري لا جداري اخذ شاو ما توه ابو بكر جاري ابو مسعود بدري شابه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد من الناس ولا يخسفان من لا يخسفان الشمس لا غلبه ولا لا يخسفان او كالقمر لا غلبه ولا لا يخسفان ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا وفإذا رأيتموها فقوموا فصلوا الجدار وآياته فليتشوف يوايا أبو بكر أنا جاي أبو مسعود بدري بشبه دام قول روايته لكن تعبد الركوعات الاشتاء شرطه به قال حدثنا أسبق قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر ابن عمر نے وليوم ندي مولانا صاحب اج روندي بیا ہوا ہے ابو بکر پھر دشا آیات ابو مسعود بدری دے دشا ابن عمر شابه لا يحسبان او بڑے کا کیفیت پر بدل بھی لازم من میں آگے ذکر کا شابه لا يحسبان لموت احد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله وإذا رأيتموها فصلوا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا شيبان وابو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة ابو بکر میں جاؤ ابو مسعود بدری جلد جاؤ ابن عمر ضرورت چالے ابو میرے بخاری مستقل دلیل کو کیا بات ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس كتبت الشمس لموت ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم فصلوا وادعوا الله باب صدقه في الكسوف وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
کې وګوره په نسائی کې د نعمان ابن بشیر روایت دی وګوره وتا ان صلاه الكسوف ركعتان منهم ابن مسعود پیدا هو اځي کې وګوره کنه دغه په حاشیه پر میاس کې دی منهم ابن مسعود پیدا هو واخرج حديثه ابن جرير في صحيحه ومنهم عبد الرحمن بن سمراء واخرج حديثه مسلم واخرجه الحاكم واخرجه النسائي فمنهم النعمان بن بشير وهم كان صحابه اخرج حديثه الطحاوي ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذكر التسويد ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كتب الشمس اما تصلون ركعتان وسجدتين شرك بيجي تبدل تسريحه وصرح ابن عبد البر بصحة هذا الحديث والحديث أخرجه أبو داود النسائي أيضا ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص ناصرون ضرب بخاري ولا نابل برا أخرج حديثه الطحاوي قال كتبت جنب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقام بالناس فلم يكن يركعوا وقد قيامه قريبا وجه ركوع كريم ثم ركع فلم يكن يرفعوا قريبا وجه ساري قرطة كريم ركوع يوما ثم رفع قوما فلم يكن يسجدوا إلا قوما ثم سجد وركوع يوما فلم يكن يرفعوا ركوع سجدوا ثم رفعوا فعل في الثانية من ذلك فرفع رأسه وقدمه في حيث تعجب تذكرين فخبر وذلك نو مولانا سے فبیش ہے یو نہ دے نبی فیری دیکھے وہ رکعتان دی تین معلوم ہو کہ متوازن تے ادھر رکعت دی حقیقت توازن نہ تھا اور تمام روایت میں جلتا ہوئی وہ دور پسے شاہ انہا قال فسبت الشمس من علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع يوشوا ثم قام فأطال القيام نقومشوا وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع ركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد وأطال السجود وسجد مولانا سيدي کے دو ركوع لیکن مولانا تعدد ركوعات وروايات بالكل مختلف عائشين فكدوني او عائشين بزي سلوني بمسلم كده عائشين فيوم ركعت سلو فيوم ابن عباس فيوم ركعت كدوني فيوم روايتي جو فيوم ركعت فبل روايت الدري فيوم ركعت فبل سلور فيوم ركعت وختم من دي او حاجه كده مش بيقول بس ما تقدر تقول وجه روايات تاثير سريه لك وكتبنا مختلف حالات بيجا نا المرجان كشميري بيقولوا كده يوم لفظ شيء ان الموت والقمر لا يحتمل لموت احد ابراهيم وفات شو بسبب تنزل پیغمبر مبارک بچے بار وفات شوی دي ټول کی موت ابراهيم زموږ ته بیا یو د وفات بیا یم دي بیا وفات بیا یم دي زور پر پسې جمالانا ثم قال في الركعة الأخرى كما قال في الركعة الأولى ثم قال وقد لنا الشمس فقد بين فخطبنا سبحا من الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فهم إلى أي صلاة جامعة في الكسوف وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام النبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال لما كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي عن الصلاة جامعة باب غرفة الإمام في الكسوف وقالت عائشة وأسماء وقال عائشة وأسماء رضي الله تعالى عنهما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل بن شهاب قال وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال
खाली परत तेरे तफसील में खाली परत ये ताज़ा हदीस रवाड़ा मा देखिए वही कि समय अल्लाह और मन हमें रब्बना व लकल हम्द कौम के वेले और आगे की सवई वही पा रुम्बी किसी के रुम्बे रुकू को पास है दा नो बे हम तरा क़िराअतन तवीला كل يوم كبار استراحة دي وخير وقتم دي دخلاص سبب نور تفصيل إن شاء الله خالي كل طور نخيل شباب فاستكمل أربعة ركعات بأربع سجدات مجرد شمس قبل أن ينصرف جواب करे साहिब ने हिदायत पर जवाब करे अरे मैंने नहीं पढ़ा दादा इस्तेराब वाला तो बना मन को दला अब हम करता हूँ कमा खाली करो उसका तेरे इंशाअल्लाह शबाब فأثنى الله ما هو ثم قال ما لا يأتي من آيات الله لا يحسبان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموه أنظروا من الصلاة وكان يحدث كثير من عباس أن عبد الله بن عباس كان يحدث يوم كتبت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة فقلت لعروة إن أباك يوم كتبت الشمس بالمدينة لم يزل عبد الله بن زبير ويوم خطبت الشمس المدينة لم يزل على ركعتين من الصبح أبو بكر تعبد الركوعات ونكي سوي وجروا كي ولأنه أخطأ السنة لغتا شبله يعني التابعين ما شو صحابين وسنة لغتا شبله ذلك دي وتوجي أخطأ السنة جدا لعائشة صديقين تعبد الركوعات وروايات تكن كريدي مرتاح السنة لغتا دي ما بصار بتاعي كده كان أحاديث سوي أتفهم إذا توسوي أتفهم فهم أتهم من التوسوي وواجبات التابعي وي أو كل روح صحابي اللي جاء السنة سنة رمضان التابعية خبرك الصحابي وتابعي وده عايشي شاكر دي ده متفصيل بيرتوي بس مكان بريمان دي ولا لا يوصل ضروري خبر إذا تكون نو